So, mic check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Good evening, people. Hopefully, your day's been good. I'm Prottoy, your host. Welcome to the live session of Talenthut Online Language Club. We started reading passages on coffee and its history, and yes, we have come up to the history নিয়ে এবং আপনারা আমাদের সাথে করতে পারেন যদি ঝাপসা দেখতে পারেন সেক্ষেত্রে কোয়ালিটি সেট করে নিতে হবে হাই কিংবা at least 480 pixel. So without further delay, let's go towards the article and read. So Mr. Maidul, I would love to invite you for the reading part. So Mr. Maidul, শুরু করা যায়. Let's begin. Okay, Mr. Maidul, আপনার মাইক্রোফোনটা অফ দেখা যাচ্ছে. So if you should open the article and start. Sir, Yes. Can you hear me right now? Yes, I can hear you right now. Continue, please. Sir, history of coffee or vocabulary of? History of coffee. Okay. History of coffee. The history of coffee. The origin of coffee as a drink or a plant dates back to the middle of the 15th century in the Sufi Muslims monasteries around Mocha in Yemen. It was in Arabia that coffee seeds were first roasted and brewed in a similar way to how it is now prepared. By the 16th century, it had reached the rest of the Middle East, Persia, Turkey, and Northern Africa. The first coffee smuggled out of the Middle East was by Sufi Baba Budan from Yemen to India in 1670. Before then, all exported coffee was boiled or otherwise sterilized. Portraits of Baba Budan depict him as having smuggled 7 coffee seeds by strapping them to his chest. The first plant grow from those smuggled seeds were planted in Mysore in the state of Karnataka in India. Coffee then spread to Italy and to the rest of Europe, to Indonesia and the Americas. All right, thank you so much. Let's see what we have until now. Okay, so origin of coffee. আমরা কফি নিয়ে কিছুটা আইডিয়া পেয়েছিলাম গত রিডিং প্যাসেজে, বাট এখন একটু ডিটেইলড হিস্ট্রিতে যাচ্ছি. The origin of coffee as a drink or a plant dates back to the middle of the 15th century in the Sufi Muslim monasteries around Mocha in Yemen. It was in Arabia that coffee seeds were first roasted and brewed in a similar way to how it is now prepared. By the 16th century, it had reached the rest of the Middle East, Persia, Turkey, and Northern Africa. The first coffee smuggled out of Middle East was by Sufi Baba Budan from Yemen to India in 1670. Before then, all exported coffee was boiled or otherwise sterilized. Portraits of Baba Budan depict him as having smuggled 7 coffee seeds by strapping them to his chest. The first plants grown from these smuggled seeds were planted in Mysore in the state of Karnataka, India. Coffee then spread to Italy and to the rest of the Europe, to Indonesia and to the Americas. তো এই দুটো প্যারার মধ্যে আপনাদের আননোন শব্দ কি কি আছে একটু শুনি যেগুলো চেনেন. মনাস্টারিজ হচ্ছে সুফি মনাস্টারিজ, এটাকে বুঝতে হবে জিনিসটা কি. হাসানুদ্দিন তরফদার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন. হ্যালো মিস্টার হাসান, কোথা থেকে বলছেন? লেট আস নো. মনাস্টারি, তারপর হচ্ছে শ্রাইন, সুফি শ্রাইন, এগুলো মানে একই. মাজার বা দরবার. এখানে হচ্ছে সুফিদের দরবার থাকে না, ওদের একটা মিটিং প্লেস থাকে. সো দ্যাট ইজ কল্ড দরগা. ইয়েস, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইন বাংলা. তো সেখান থেকে শুরু হয়. তারপর আমরা জানি সাউদার্ন আরবিয়াতে কফিটা প্রথম উৎপাদিত হয় বা ড্রিঙ্ক হিসেবে খাওয়া হয়, কিন্তু এটা এক্সাক্ট এরিয়াটা হচ্ছে মোকা নামে এলাকাতে. মোকা শব্দটা তো পরিচিত, তাই না? কফি মোকা কফিরই একটা ভ্যারিয়েন্ট, নাম আর কি, কোম্পানির নামেও দেওয়া থাকে. ক্যাফে মোকা বা কফি মোকা একটা খুব জনপ্রিয় কফি আর কি. তারপর আর কোনো ওয়ার্ড আছে যেটা আননোন?
স্টেরিলাইজার Sterilize. এমনিতে হচ্ছে মেডিসিনাল ভাষায়ও দুই ধরনের ব্যাপার আছে। একটা হচ্ছে জীবাণুমুক্ত করা, একদম টোটালি কোনো রকম জি জীবাণু জি। থাকবে না। আরেকটা স্টেরিলাইজ হচ্ছে নির্বংশ করা। ঠিক আছে, তো নির্বংশ করা কেন এসেছে এটা যখন লাইন এক্সপ্লেন করবো তখন বলে দিব যে স্টেরিলাইজ শব্দটা কেন এসেছে। স্যার স্মাগল এটার উচ্চারণটা কিরকম হবে? স্মাগল, স্মাগল। স্মাগল, কঠিন উচ্চারণ। নর্মালি হচ্ছে আমরা স্মাগল বা স্মাগলার শব্দটা ব্যবহার করি। হ্যাঁ, সরি। Deepest. Baba Buddha deepest him as a ডেপিক্ট, ডেপিক্ট হচ্ছে চিত্রায়িত করা। এখানে বোঝানো হয়েছে যে তার যে ছবিগুলো আছে, পোর্ট্রেটগুলো আছে, সেখানে তাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে যে সে 7টা কফি সিড স্মাগল করেছে বুকের সাথে বেঁধে। স্ট্র্যাপিং মানে আর কি সাথে করে নিয়ে যাওয়া নাকি? স্ট্র্যাপ হচ্ছে কি মানে কোনো ধরনের ফিতা বা দড়ি বা কাপড় দিয়ে বাঁধা। স্ট্র্যাপ, ব্যাগের যেমন স্ট্র্যাপ থাকে না, এমন। জি স্যার, মোটামুটি। ওকে, তো বলা হচ্ছে যে কফির যে অরিজিন, অরিজিন মানে কি, উৎপত্তি আর কি। উৎপত্তিটা ড্রিঙ্ক হিসেবে অথবা গাছ হিসেবে সেটা ডেটস ব্যাক, মানে এটার ইতিহাসটা যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে মিডল অফ দ্য 15th সেঞ্চুরি, 15 শতকের মাঝামাঝি। ইয়েমেনের মোকার আশেপাশে যে সুফি মুসলিম যে দরগাগুলো আছে সেদিকে। আরব অঞ্চলেই হচ্ছে কফি যে বীজগুলো আছে সেগুলো প্রথম রোস্ট করা হয় এবং ব্রিউ করা হয়। ব্রিউ বলেছিলাম যে কফি বানানোর যে প্রক্রিয়াটা, ইন এ জি সিমিলার ওয়ে তখন যেভাবে বানানো হতো এখন ঠিক সেভাবেই, ঠিক একই রকমভাবেই সেটা প্রস্তুত করা হতো। 16 শতাব্দী আসতে আসতে সেটা বাকি মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, তুর্কি এবং নর্দার্ন আফ্রিকাতে পৌঁছে গেল। তো পারস্য বা পার্সিয়া এটা কোন দেশ এখন বর্তমানে? ইরান। ইরান, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। তখন এটার নাম ছিল পার্সিয়া। তো প্রথম কফি যেটা মিডল ইস্ট থেকে বাইরে আসলো, আমরা জানি যে চাইনিজরা কিন্তু কাগজ আবিষ্কার করলে ওরা দীর্ঘদিন এইটার সিক্রেট কিন্তু বাইরে আসতে দেয়নি, তাই না? কফির ক্ষেত্রেও সেই। তো এটা চোরাচালানি করে আনতে হয়েছিল, লুকিয়ে আনতে হয়েছিল ইয়েমেন থেকে। বাবা বুডান সুফি উনি নিয়ে এসেছিলেন 1670 সালে। তার আগে কি হতো, যত কফি এক্সপোর্ট হতো, কফি মানুষকে খাওয়াতো তারা, কিন্তু সেটা কি করতো, সিদ্ধ করে দিত। সিদ্ধ করে দিলে কিন্তু ওখান থেকে আর গাছ হয় না, অথবা স্টেরিলাইজ করা জি হতো। স্টেরিলাইজ বলতে হচ্ছে কি, এমন একটা প্রসেসে যাওয়া হতো ওই বীজ থেকে যে গাছ হবে ওই বীজটাকে নষ্ট করে দেওয়া হতো, মানে গাছ হবার প্রবণতাটা। খাবার টেস্ট সবই সেম থাকবে, যেমন রোস্ট করা হয়ে গেছে বা সামথিং, এই ধরনের একটা প্রক্রিয়া করে পাঠানো হতো যাতে করে ওই বীজ থেকে গাছ কোনোভাবেই না হয়। এতটা ছিল যে নিজেদের স্পেশাল একটা ব্যাপার। বাবা বুডান হচ্ছে 1670 সালে লুকিয়ে নিয়ে গেলেন। তার ছবিতে দেখা যায় যে উনি 7টা কফির বীজ বুকের সাথে বেঁধে উনি লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এখানে আসলে চোরাচালানি শব্দটা যায় না, স্মাগল মানে যদিও এটা, যে জি সুফি মানুষ আসলে লুকিয়ে নিয়ে আসতে পারেন, এটা আসলে চোরাচালানি করছেন কেমন দেখা যায়, জি একটু পজিটিভ ওয়েতে আর কি। তো জি। ফার্স্ট প্লান্টস যেগুলো এই চোরাই বীজ থেকে হয়েছিল বা লুকিয়ে নিয়ে আসা বীজ থেকে জন্মেছিল সেগুলো হচ্ছে মাইশোর, মহীশূর নামে একটা জায়গা আছে। এটা জি কোন কোন জমিদারের জন্য বিখ্যাত বলেন, কোন রাজা, সুলতান ছিলেন, কার জন্য? এই বাঘের ছবি থাকে তার ইসে। টিপু সুলতান, খুব টিপু বিখ্যাত একটা সুলতান। টিভি সিরিজও জি ছিল তার নামে। তো এই টিপু সুলতানের এলাকাতে উনি এটা প্রথম, এটার গাছ হয় আর কি কর্ণাটকা প্রদেশে, ইন্ডিয়ার। সেখান থেকে ইটালিতে ছড়ালো, তারপর বাকি ইউরোপে ছড়িয়ে গেল, ইন্দোনেশিয়াতে গেল এবং আমেরিকাজে গেল। আমেরিকাজ এখানে প্লুরাল দেওয়া হয়েছে কেন? নর্থ আর সাউথ আমেরিকা। হ্যাঁ, দুটো মহাদেশ নিয়ে বলা হয়েছে এখানে, ইয়েস। ওকে, তারপর কি হলো দেখি মিস্টার সাব্বির, আপনি বলে দেখি। স্যার পড়বো আমি? হুম, তারপর অংশটুকু, ওয়েন কফি রিচড নর্থ আমেরিকা। ওকে। When coffee reached North America during the colonial period, it was initially not as successful as it had been in Europe, as al- alcoholic beverages remained more popular. During the Revolutionary War, the demand for coffee increased so much that dealers had to hoard their হোর্ড দেয়ার hoard স্কার্টস their scarce supplies and rise price ড্রামাটিক্যালি, dramatically. Sorry. Coffee ড্রামাটিক্যালি। was introduced to Brazil in 17
27. Although its cultivation did not gather momentum until independence in 1822. After this time, massive tracts of Tracts. uh, tracts of Rainforest. rainforest Forest. uh, Forest. rainforest were declared for coffee Cleared. Not plantation. declared. Cleared. These are cleared for coffee plantations, first in the Vicinity. vicinity of Rio de Janeiro and Rio later de Janeiro. Rio de Janeiro and later uh, Sao Paulo. so a Sao Paulo. সাও পাওলো ব্রাজিলে দুটো বিখ্যাত জায়গার নাম। সাও পাওলোর তো ক্লাব Sao আছে Paulo. নিজস্ব, আর রিও হচ্ছে খুব জনপ্রিয় একটা জায়গা। ব্রাজিলের মোটামুটি ব্রাজিলের নাম শুনলে ফার্স্টে রিওর কথাটা মাথায় আসবে। ওখানে একটা এখানে ফাইনাল খেলা ছিল। ফাইনাল খেলা হয়েছিল এবং পাশাপাশি হচ্ছে একটা স্ট্যাচু আছে, যীশু খ্রিস্টের একটা স্ট্যাচু, দু হাত ছড়িয়ে আছেন একজন, অথবা জি একজন জি, সেইন্টের স্ট্যাচু। এটা মুভির দৃশ্যতে খুব দেখবেন। অনেক বড়। পুরো শহর, একদম শহর থেকে দেখা যাচ্ছে বিশালভাবে লুমিং, দ্য স্ট্যাচু ইজ লুমিং ওভার দ্য হোল সিটি। Okay, so let's see. When coffee reached North America during the colonial period, it was initially not as successful as it had been in Europe, as alcoholic beverages remained more popular. During the Revolutionary War, the demand for coffee was increased so much that dealers had to hoard their scarce supplies and raise prices dramatically. Coffee was introduced to Brazil in 1727, although its cultivation did not gather momentum until independence in 1822. After this time, massive tracts of rainforest were cleared for coffee plantations, first in the vicinity of Rio de Janeiro and later Sao Paulo. যখন নর্থ আমেরিকাতে কফিটা পৌঁছায় তখন হচ্ছে কলোনিয়াল পিরিয়ড চলছিল। কলোনিয়াল পিরিয়ড কোনটা আসলে? স্যার ওই যে উপনিবেশিক শাসন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে, এবং এটা ইনিশিয়ালি ততটা সফল ছিল না। ইনিশিয়ালি মানে প্রথম দিকে আর কি। প্রথম দিকে বা প্রাথমিকভাবে এটা এতটা সফল ছিল না। কারণ হচ্ছে ইউরোপে ইউরোপে যতটা সফল ছিল ততটা নর্থ আমেরিকাতে ছিল না, কারণ ওই জায়গাটাতে হচ্ছে অ্যালকোহলিক বেভারেজ মানে মদ বিষয়ক যেসব পানীয় ছিল সেগুলো খুব পপুলার ছিল আরও বেশি, ওরা ওটাতে অভ্যস্ত ছিল। তবে রেভলিউশনারি ওয়ার মানে বিপ্লবী যুদ্ধের সময় বিপ্লবী ব্যাপারগুলো ঘটেছে হচ্ছে আমরা বেশিরভাগ শুনে থাকি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে, হচ্ছে ওই যে বলিভিয়াতে, তারপর হচ্ছে চিলিতে, আর্জেন্টিনা, চে গুয়েভারার নাম তো শুনেছেন। তারা মজুত করলো এবং ড্রামাটিক্যালি দামগুলোকে বাড়িয়ে ফেলো। ড্রামাটিক্যালি মানে নাটকীয় ভাবে। নাটকীয়ভাবে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে আর কি স্যার। একদম হুট করে ধরেন 10 টাকার জিনিস হচ্ছে 50 টাকা 60 টাকায় চলে গেল, এরকমটা হয়েছে আর কি। আমরা এখন At ওই যে present, egg price আর কি স্যার। এগ প্রাইজের মতো অবভিয়াসলি সাত Like টাকা 8 টাকা করে egg ছিল price. পিস, এখন হচ্ছে 15 টাকা হয়ে গেছে, সামনে নাকি 20 টাকাও করতে পারে যদি আমদানি করা হয়, এমনটা শুনেছি একটা ইন্টারভিউতে বা সংবাদ সম্মেলনে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। জি স্যার স্যার এখানে বলছিল ডিমের যে দাম কম বাংলাদেশের থেকে। কত এখন আপনাদের এখানে ডিমের দাম? 10টা ডিমের দাম বাংলাদেশি টাকায় ধরেন 85 টাকা। তাই না? 85 টাকা ডজন তো ডিম খেয়েছে 2 বছর 3 বছর আগেও তো ছিল। জি স্যার 2 বছর আগে ছিল। প্রবাবলি 2 years ago জি স্যার। হ্যাঁ, প্যান্ডেমিকের সময় কিন্তু ডিমের দামটা মোটামুটি স্থিতিশীল পড়ছিল, তারপর জি 100 টাকা ক্রস করে ফেললো। অথচ হিসাবে ডিমের দাম আমাদের এখানে কম হওয়ার কথা। উই হ্যাভ সো মেনি পোলট্রিজ অ্যান্ড এভরিথিং। যাক, সেটা আলাদা আলোচনার বিষয়। তো কফি যে বললাম না, ওই দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কফি আসলে নাম শুনলেই ব্রাজিলের কথা আসে, তাই না? কারণ ব্রাজিলে আসলে অনেক কফি উৎপাদন হয় আমাদের জানা মতে, কিন্তু কফি ওখানে গেল 1727 সালে। অথচ দেখেন ওই 15th সেঞ্চুরির মাঝামাঝি কফিটা কিন্তু সূত্রপাত হয়েছিল। 1727 কফি পরিচিত হলো ব্রাজিলে, সেখানে যদিও ইন্ট্রোডিউস হয়েছে কিন্তু এর যে চাষাবাদটা সেটা মোমেন্টাম গ্যাদার করেনি, মানে একটু গতি বাড়েনি যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্যাদার মোমেন্টাম শব্দটা আসলে খেলার ক্ষেত্রে যায়, তাই না? ফুটবলে দেখবেন যে একটা টিম মোমেন্টাম গ্যাদার করছে, মানে স্লো খেলছিল, হুট করে খেলার গতিটা ধরে ফেলা, স্পিড বাড়ছে খেলার বাটা। তো এটা শুরু স্যার করে হচ্ছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি স্যার গ্যাদার শব্দের অর্থ মানে
জড়ো করা, তো জমাইয়া দুটো ওঠে এমন জমানো বা ওঠে জড়ো। না মোমেন্টামের আলাদা মানে, মোমেন্টামের মানে কি? এই বেগ আর কি, হ্যাঁ, ভর গতিবেগ বেগ যেটা, আর কি যেটা ভরবেগ বা গতিবেগ গতিবেগ, স্যার। গতিবেগ বলে আসলে, ভরবেগ না, গতিবেগ বলে। ওকে, গতিবেগ। গতিবেগ বলে আর কি। তো সেইটা ধরে রাখা আর কি। তো গ্যাদার মোমেন্টামে কিন্তু আলাদা অর্থ, ফ্রেজ আকারে যখন যাবে তখন কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল অর্থের আর কোনো দাম থাকছে না, কারণ ভাবানুবাদ হতে পারে, রাইট? এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। রাইট। সো মোমেন্টাম গ্যাদার করা হচ্ছে 1822 সালে, এর স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ব্রাজিল যখন স্বাধীনতা পায় তখন এটার চাষাবাদটা পারে। তো এই সময়টাতে রেইন ফরেস্ট, ব্রাজিলে কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রেইন ফরেস্ট, নাম কি বলেন? অ্যামাজন। অ্যামাজন। নদীটাও কিন্তু খুবই ওয়াইল্ড একটা নদী। তো সেখানে জি। ম্যাসিভ ট্র্যাক্টস, ট্র্যাক্টস মানে এমনি দেখবেন নালি বা খাল টাইপের ব্যাপার, একদম বিশাল বিশাল জায়গা।